Hi students, we are going to discuss Coulomb's law in electrostatics now in vector form. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கேலர் ஃபார்ம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ Coulomb's law in electrostatics is used for what purpose? To find or to calculate the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges. இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு நடுவுல உள்ள ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை டிட்டர்மின் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற லா தான் கூலம்ஸ் லா. அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஸ்கேலர் ஃபார்மா இருந்தாலும் வெக்டர் ஃபார்மா இருந்தாலும் சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இல்லையா? அப்போ the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges at rest separated by distance or depends on so many factors we have discussed. And we found that the force is directly proportional to the product of the charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. அப்படினு இப்பதான் நம்ம ஸ்கேலர் ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். இப்போ வெக்டர் ஃபார்ம். So for vector form, you look at the diagram once again. I have taken two charges Q1 and Q2 in air or vacuum separated by distance or between them. அப்போ இந்த சார்ஜ் Q1 ல இருந்து இந்த சார்ஜ் Q2 க்கு நடுவுல ஒரு யூனிட் வெக்டார் from the first charge to the second charge. The unit vector acting from the first charge to the second charge வந்து it is represented by R12 cap. The cap அப்படினு போட்டா அது யூனிட் வெக்டார். அதோட மேக்னிட்யூட் வந்து 1 யூனிட். இப்போ ஆர்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறதுனால அது 1 மீட்டர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி the unit vector acting from the second charge towards the first chargeக்கு நம்ம என்ன சிம்பல் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இந்த யூனிட் வெக்டார் வந்து R21 cap. அப்ப R12 cap அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து R12 cap அப்படின்னா it is the unit vector, okay, unit vector from that is acting from Q1 to Q2. Similarly R21 cap, okay va, R21 cap அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is the unit vector acting from the second charge Q2 to the first charge Q1. இத முதல்ல நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ சொல்லுங்க, what is the nature of the two charges Q1 and Q2? ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ they are called as like charges. Like charges will repel each other. அப்போ என்ன ஆகும்? The charge Q2 will be repelled by the charge Q1 along the positive x direction. அப்போ I am going to represent the force acting on the second charge by F2 and it is exerted by the first charge Q1. Therefore the second subscript ல ஒரு 1 போடுறேன். அப்ப இது எப்படி நம்ம படிக்கணும் அப்படினீங்கன்னா F21 அப்படினு படிக்கணும். F21 அப்படினு படிச்சிர கூடாது. அப்ப F21 அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Force acting on the second charge, force exerted by the first charge and it's a vector. Now vector formula நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால இதுக்கு மேல ஒரு arrow mark, vector symbol. அது எந்த டைரக்ஷன் அப்படினு கேட்டிங்கனாக்க along the positive x axis. புரிஞ்சதா? சரி, இப்போ mutual force இருக்கும். அப்ப second charge Q2 will also try to repel the first charge in the opposite direction. அதனால the force acting on the first charge, okay, exerted by the second charge is denoted by the symbol F12. அது ஒரு வெக்டர்ங்கிறதுனால அந்த arrow வந்து நம்ம போடணும். ஆனா அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் பண்ணும், எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணும்? அதாவது along the same straight line connecting the two charges and opposite to that of F21 இல்லையா? அப்போ இந்த இருக்கு பாருங்க, இதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் வாட்? F12. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் 1 அப்படினா அது ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் மேல ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது. செகண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல 2 னு போட்டா அது செகண்ட் சார்ஜ் எக்ஸர்ட் பண்ற ஃபோர்ஸ் அப்படினு அர்த்தம். அதே மாதிரி F21 means what? Force acting on the second charge exerted by the first charge. That is the meaning. Understand? அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே will act along the straight line connecting the
two charges. புரியுதா? சரி, இப்போ இந்த படத்துல என்னென்ன வெக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் R12 cap அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூனிட் வெக்டார் from Q1 to Q2. R21 cap அது எப்படி இருக்கு? லெஃப்ட் சைடுல ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது எப்படின்னா என்ன? It is a unit vector from the second charge Q2 towards the first charge Q1. ரைட்டா? அதே மாதிரி F21 vector, F12 vector இருக்குது. இப்போ I am going to apply Coulomb's law in electrostatics and I want to get an expression for F21. இப்போ நம்ம ஸ்கேலார் ஃபார்ம்ல எழுதின அதே ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம எழுத போறோம். அப்போ F21 அப்படின்னா it is the force acting on the second charge due to the first charge. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேலார் ஃபார்ம்ல நான் எழுதுறேன்ப்பா. ஸ்கேலார் ஃபார்ம்ல நம்ம இப்போதானே படிச்சோம். அந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நான் எழுத போறேன். அப்ப this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by distance square, that is R square. இவ்வளவுதான். magnitude of the force F21 அப்படிங்கிறதுக்கு நான் எழுதிட்டேன். இது ஸ்கேலார் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன். இப்போ நான் வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதும் போது இதுக்கு மேல ஒரு ஆரோ சிம்பல் போடணும். அப்படின்னா வெக்டர் ஃபார்ம்ல நான் மாத்திட்டேன். அப்ப ரைட் சைடு நம்ம வெக்டர் ஃபார்ம்ல மாத்தணும் இல்லையா? அப்போ இந்த படத்துல F21 வெக்டர் எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணுது பாருங்க. from left to right along the positive x axis. அப்போ இந்த யூனிட் வெக்டர்ஸ்ல எந்த யூனிட் வெக்டர் வந்து ஆக்டிங் along the same direction அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப இந்த படத்துல இந்த ரெண்டுல எது left to right ஆக்ட் பண்ணுது பாருங்க. R12 கேப் தானே. அப்போ R12 cap and F21 are in the same direction. அப்போ here I am multiplying this, okay, R12 cap. அப்போ இதுதான் the required vector form of Coulomb's law. For what? For the force acting on the second charge due to the first charge. புரியுதா? இப்போ நம்ம எழுதியாச்சு. ஸ்கேலார் ஃபார்ம்ல இருந்து வெக்டர் ஃபார்முக்கு மாத்தியாச்சு. இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நம்ம F12 க்கு எழுதணும் இல்லையா? F12. அப்ப F12 எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது? லெஃப்ட் தானே. from right to left இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணுது பாருங்க. இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது. அப்ப இந்த ரெண்டு யூனிட் வெக்டர்ல எது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க R21. அப்போ similar equation I am going to write. Understand? அப்ப F12 vector, this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into same தான், magnitude is the same. அப்ப Q1 Q2 divided by R square போட்டுட்டு இப்போ நம்ம direction of the unit vector வந்து along the direction of F12 எதுன்னு பார்க்கறோம். அப்ப F12 is acting along the left side. அதே மாதிரி இங்க R21 is acting along the left side. அப்ப இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது வந்து R21 cap. ரைட்டா? இவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது Coulomb's law in vector form அப்படின்னு கேட்டா இவ்வளவுதான். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் மெயினா நம்ம எழுதணும். இப்போ ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் கேட்டுருவாங்க. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கணும். புரியுதா? என்ன எழுதணும்? the force of attraction or repulsion between any two point charges at rest, okay, அப்படின்னு போட்டுட்டு is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them அப்படின்னு போட்டுருங்க. போட்டுட்டு வெக்டர் பிக்சரை வரைஞ்சுக்கோங்க. இந்த வெக்டர் பிக்சர்ல எல்லாமே வெக்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கணும். புரியுதா? வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு கீழே வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம எழுதிக்குவோம். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது இப்ப நான் சொல்றேன். In this diagram you look at the unit vectors R12 cap and R21 cap are oppositely directed. அது யூனிட் வெக்டர், அதோட மேக்னிட்யூட் ரெண்டுமே 1 யூனிட் தான். அப்போ since R12 cap is equal to minus of R21 cap, I am going to rearrange the second equation. The second equation நான் rearrange பண்ண போறேன். அப்ப F12 vector. So the second equation வேணும்னா நம்பர் வேணா போட்டுக்கலாம். நம்ம இத first equation, இத second equation நம்பர் போட்டுக்குவோம். I am going to rearrange the second equation such that F12 vector is now equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. அப்ப Q1 Q2 by R square. The bracket la வேணா போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? Everywhere if you want you can use the bracket.
இப்போ ஆக்சுவலா இங்க என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல நான் என்ன எழுதணும் ஆக்சுவலா? F12 வெக்டராக இருந்தால் R21 கேப் எழுதணும்லப்பா. அப்ப இங்க R21 கேப் வந்து மைனஸ் ஆஃப் R12 கேப்னா போடலாம் இல்லையா? அப்ப instead of this R21 கேப் அத நெகட்டிவ் ஆஃப் R12 கேப்னு எழுத போறேன். அப்ப இன்டு R12 கேப்போட நெகட்டிவ். அப்ப மைனஸ் ஆஃப் R12 கேப்னு எழுதிடுறேன். இப்போ என்ன செய்யலாம்? இந்த மைனஸ் சைனை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்துடுறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப்னு போட்டுறேன். 1 by 4 pi epsilon naught. இந்த மைனஸ் சைன் முன்னாடி வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square into the மைனஸ் தான் முன்னாடி போயிடுச்சுல. அப்ப ரிமைண்டர் யாரு? R cap 1 2 தான் இருக்குது. அப்ப இத வந்து R cap 1 2 அப்படின்னு போட்டுறேன். ரைட்டா? இப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R cap 1 2ங்கிறது எங்க இருக்கு பாருங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தானே. அப்ப அதுக்கு மேல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன இருக்குது? F21 வெக்டார் இருக்குது. அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போ this is equal to minus of இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு பதிலா நான் F21 கேப்பை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போ this is equal to F minus of F21 vector அப்படின்னு போட்டுட்டு from equation 1, understand? From equation 1 I have substituted. அப்போ I have started with F12 vector. I found that it is equal to minus of F21 vector. அப்போ therefore F12 vector is equal to minus of F21 vector. இப்போ இதுதான் வெக்டர் ஃபார்முலா ஃபினிஷிங் பாயிண்ட், எண்ட் பாயிண்ட் இவ்வளவுதான் எழுத போறோம். அப்ப இது எந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஞாபகத்துக்கு வருது? இப்ப நம்மளுக்கு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா தானே. திஸ் இஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதுதான், இது வந்து இன் அக்கார்டன்ஸ் வித். ஓகேவா? அப்ப ஃபைனலி we have to end the statement like this. This equation 3 னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? equation 3 is in accordance with Newton's third law. Action and reaction are equal in magnitude and opposite in direction அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப it is a mutual force. Q1 அப்படிங்கிற சார்ஜ் வந்து Q2 ரிப்பல் பண்ணுது. at the same time Q2ங்கிற சார்ஜும் Q1 அதே ஃபோர்ஸ் தான் ரிப்பல் பண்ணும். டைரக்ஷன் தான் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். அப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க F21 vector is along the positive x direction and F12 vector is along the negative x direction. So we have to prove up to this. இது வரைக்கும் நம்ம எழுதணும். மத்தபடி நம்ம இந்த ஸ்கேலார் ஃபார்மை தயவு செய்து படிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேலார் ஃபார்மை படிங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணி வெக்டர் ஃபார்மும் படிங்க. ஸ்கேலார் ஃபார்ம்ல தான் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது. அங்க வந்து the terms explain பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? வாட் இஸ் எப்சிலான் நாட்? எப்சிலான் நாட் அப்படின்னா நம்ம பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்புறம் ஃபார் எனி அதர் கிவன் மீடியம் வந்து எப்சிலான் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். which is the product of epsilon naught into epsilon r. அதனால ரெண்டையுமே தரோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்ல வந்து ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் கூலும்ஸ் லைன் வெக்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்கேலார்ல உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் இந்த படத்தை போட்டு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அப் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வரைக்கும் எழுதுங்க. இப்போ क्वेश्चन டைரக்டா எக்ஸ்பிளைன் வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் கூலும்ஸ் லா அப்படின்னு கேட்டா இவ்வளவு மட்டும் எழுதினா போதும். 3 மார்க்ஸ் क्वेश्चन இது. ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ மஸ்ட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வெல்.